آپ 282 ہجری میں ہند کی زمین پر آنے والے سب سے پہلے ولی کامل ہیں کہ جن کی شہرت آج بھی قائم ہے۔ آپ ایک طویل عمر پانے والے بزرگ ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 596 سال کی لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ آپ کی ولادت کے 229 سال بعد حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی اور 295 سال بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی اور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت آپ سے 466 سال بعد ہوئی۔ اس طرح سرکار مدار العالمین کا دور لمبا رہا۔ حضور غوث پاک کی عمر 90 سال ہوئی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 96 سال ہوئی اور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 100 سال ہوئی۔ حضور غوث اعظم کے وصال کے بعد حضور مدار العالمین 270 سال تک دنیا میں حیات رہے اور خواجہ غریب نواز کے وصال کے بعد آپ دنیا میں 205 سال تک حیات رہے۔ حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی کے وصال کے بعد مدار العالمین دنیا میں 30 سال حیات رہے۔ اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دورہ وقت کے تمام ولیوں کا دور سرکار مدار پاک کے دور سے گزرا ہے۔ مولانا سید شاہ محمد کبیر ابوالکلام اپنی کتاب تذکرات الکرام تاریخ خلفائے عرب و اسلام میں فرماتے ہیں کہ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار بظاہر کچھ نہیں کھاتے تھے اور ان کا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس پر کبھی مکھی بیٹھتی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ نقاب پڑا رہتا تھا۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل اور مکمل نام حضرت شیخ سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار علی حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ بعض ممالک میں احمد زندان شوف کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے القاب اولیاء اللہ کی جماعت میں آپ کو عبداللہ، قطب الاقطاب، قطب المدار، فرد الافراد، قطب وحدت کہتے ہیں اور عوام میں مدار عالم، مدار دو جہاں، مدار العالمین، زندہ شاہ مدار، زندہ ولی، مدار پاک وغیرہ نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادات صبح صادق کے وقت پیر کے دن یکم شوال المکرم 282 ہجری بمطابق 856 عیسوی کو ملک شام کے شہر حلب کے محلے چنار میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید قدوت الدین علی حلبی اور آپ کی والدہ کا نام سید فاطمہ ثانیہ اور بی بی حاضرہ سے مشہور ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا حسب و نسب خود ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں: انا حلبی بدیع الدین اسمی بامی وامی، حسنی حسینی جدی مصطفیٰ، سلطان الدارین محمد احمد و محمود کونین، میں حلب کا رہنے والا ہوں۔ میرا نام بدیع الدین ہے، ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہوں۔ میرے نانا محترم مصطفیٰ جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی تعریف و ستائش دو جہاں میں کی جاتی ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا خاندانی سجرہ والد کی طرف سے کچھ یوں ہے: سید بدیع الدین احمد ابن سید قاضی قدوت الدین علی حلبی ابن سید بہاء الدین حسین ابن سید ظہیر الدین ابن سید احمد اسماعیل ثانی ابن سید محمد ابن سید اسماعیل ابن سید امام جعفر صادق ابن سید امام محمد باقر ابن سید امام زین العابدین ابن سید امام حسین ابن سید سیدنا مولا علی ابن ابی طالب سید فاطمہ زہرا بنت رسول مقبول علیہ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا خاندانی شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید بدیع الدین احمد ابن سید حاضرہ فاطمہ ثانیہ بنت سید عبداللہ ابن سید جاہد ابن سید محمد ابن سید عابد ابن سید ابو صالح ابن سید ابو یوسف ابن سید ابو القاسم ابن سید عبداللہ محض ابن سید حسن مسنہ ابن سید حسن ابن سید امیر المومنین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملتا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو پورا مکان روشنی سے چمکنے لگا۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے رسم بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت حذیفہ شامی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ استاد و محترم نے اپنا پورا حق ادا کیا اور ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی ہوئی تو علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو
महारत हो चुकी थी। हाफिज कुरान होने के साथ साथ आप तमामी आसमानी किताबें खुसूसन तौरात, इंजील व ज़बूर के हाफिज व आलिम थे। ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद इल्म बातिनी के हुसूल के लिए सफ़र शुरू किया और जज्बे शौक़ के ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए कदम बढ़ाया। वालिदैन करीमैन की इजाज़त तलब की और आज़िम में मक्का मदीना हो गए। जब वतन से बाहर निकली तो बफज़ल रब्बी कदम कदम पर रहबरी व सही रहनुमाई के लिए रिजालुल गैब से अरवाह तय्यबात व ताउन मिलता गया और हर तरह से आपको मकाम राफिया के हुसूल की बशारतें मिलने लगी। सदाए गैब सुनने के बाद हज़रत मदार पाक कशा कसा बैतुल मुक़द्दस के जानिब रवाना हो गए और अरबाब सैर के वजाहत के साथ कलमबंद किया कि हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी क़ुद्दस सिरहू दरवाज़ा बैतुल मुक़द्दस पर पहले से ही हज़रत मदार पाक के मुंतज़िर थे और आपको पता चल चुका था हमारे पास मौजूद उन तमाम दयानतों का अमीन चंद साथ में पहुँचने वाला है। दीगर हाज़रीन भी सुल्तानुल आरिफीन के हमरा और आपके मुंतज़िर ही थे कि आप सुल्तानुल आरिफीन ने बाआवाज़ बुलंद फरमाया, वाह देखो जिनका इंतज़ार था वह आ गए। जब आप बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो उस वक्त ज़ोहर और असर के दरमियान का वक्त था। नमाज असर अदा फरमाने के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी आपको लेकर खिलवतगाह में पहुँचे और बहुत सारी राज़ो नियाज की बातें हुई। ताज़ो खिलाफत व इजाज़त आपके सर पर रखते हुए इरशाद फरमाया कि बदियुद्दीन आप बिला ताख़ीर मकामात मुक़द्दसा का रुख करें और अज़ीम हरमैन हों। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सजरा तरीक़त महज 4 वास्तों से होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ यूँ मिलता है। हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार, उनके पीर हज़रत शेख बायज़ीद बुस्तामी, उनके पीर हज़रत शेख हबीब आज़मी, उनके पीर हज़रत शेख इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पीर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाहुल वजहुल करीम से होता हुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। हुज़ूर सैयदना बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार ने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी और तैफुर शामी से इजाज़त व खिलाफत हासिल की और हज से बैतुल्लाह के लिए मक्का मुअज्जमा हाजिर हुए और हज से फारिग होने के बाद हिदायत गैबी हुई कि तुम्हारी आरज़ू और मुरादों के हासिल होने का वक्त आ गया है। मोहम्मद खजरा के मक्की तेरे नाना जान सुनहरी जालियों से तेरी राह देख रहे हैं। आंखें खुली तो दिल की दुनिया से मुसर्रत का तूफ़ान बरपा हुआ और दिले बेताब पर मदीना मुनव्वरा के खूबसूरत एहसास छाते चले गए और मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत के मुशर्रफ हुए। आपने नजराना दुरूद व सलाम पेश किया। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 596 साल की लंबी उम्र पाई और आपने 556 साल का रोज़ा रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खंबात की पहाड़ी में आलम अरवाह में जन्नती खीर खिलाई और एक जन्नती लिबास दिया था और आपके चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया था, जिसके बाद आपने जन्नत की वो खीर खाने के बाद आपको भूख और प्यास की शिद्दत न रही और आपने वो जन्नती लिबास इख्तियार किया, जिसके बाद आपको सारी ज़िंदगी किसी और कपड़े की ज़रूरत न हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चेहरे मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया था, जिसके बाद आपके चेहरे अनवर पर इतनी तजल्ली आ गई थी कि कोई भी आम इंसान आपके चेहरे की तरफ को देख लेता तो ताब न ला सकता। इसके लिए आपके चेहरे अनवर पर 7 नकाब होते थे। बाज़ लोग फरमाते हैं कि 70 नकाब हुआ करते थे। हज़रत कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मकाम समदियत हासिल था और इस मकाम समदियत की चंद अलामातें हैं। जब सूफ़ी इस मकाम पर पहुंचता है तो दुनियावी खाने पीने की उसे हाजत नहीं होती, कमजोरी और बुढ़ापे से वो दो चार नहीं होता, उसका लिबास पुराना और मैला नहीं होता। जो कोई उसके जमाल व कमाल को देखता है वो बेख्तियार सजदा करता है। ये सारी अलामातें हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हैं। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीम बुज़ुर्ग हैं कि जिनके आस्थाने पर आज भी लाखों की तादाद में ज़ायरीन हाज़िरी देकर फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 15, 16 और 17 जमादुल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपके इस उर्स में अहले हिंदुस्तान और देश और